مشقت سے عشق مصطفی کا، محنت و مشقت سے عشق مصطفی کا جذبہ یہ دکھایا ہے مل کے سارے بھائی نے۔ اللہ ان بھائیوں کو عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ معزز و معقر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، بما أن الدنيا خلقت معظم من الناس يحاولون عنها معرفة، نبذة من الناس يقولون ليس لها حقيقة بل كائنة بنفسه، وليس لها صانع حتى ادعى باب من الطائفة، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، آئیے کچھ گفتگو شنید سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد المعدن والجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس دور پرفتن میں 70% لوگ صرف گناہ کے کام میں مصروف ہیں، شہر سے لے کے دیہات تک، امریکہ سے لے کے ہندوستان تک، بنگال سے لے کے بہار تک، سبھوں کو ایک ہی فکر ہے کہ کس طرح نئے نئے چینلز کے ذریعے لوگوں کو مغربی تہذیب کا دلدانہ اور شوقین بنایا جائے، اور وہ اپنے محنت میں کامیاب بھی ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے وہ 24 گھنٹے لوگوں کو رنگین بنانے کے کام میں مصروف ہیں۔ اب ایسے میں چند نوجوان مل کر یا کئی بھائی مل کر لوگوں کو بلا کے محفلیں سجا کے مصطفیٰ کا دیوانہ بنانے کا کام کرے، تو ایسے کام کو سراہنا چاہیے، داد دینی چاہیے، تعریف اور پرشنسا ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیت، اس لیے کہ نیت فاسد ہونے کی وجہ سے اکثر اچھا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ آپ کے دل پر کیا چل رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر آپ کے دلوں پر بھی ہے۔ تو انسان کیا سوچتا ہے، اس کے دل میں کون سی باتیں چل رہی ہے، ساری چیزوں پہ اللہ رب العزت کی نظر ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم
ولا إلى أموالكم ولكن انظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو. اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے مالدار ہو، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور دینی مجلسیں اس لیے منعقد ہوتی ہے تاکہ مذہبی مہذب مذہبی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. وہ اسلام جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنے کا پیغام دیتا ہے. حصول علم کی کوئی حد نہیں اور حصول علم کی کوئی عمر متعین نہیں، بلکہ سفر میں، حضر میں، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، جلسہ و جلوس میں، جہاں بھی آدمی کو موقع ملے آدمی کو دین کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے. یہ اتنا بڑا پرفتن دور اور اس زمانے میں رات کے 12 بجے دین کی باتیں سننے کے لیے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں. جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. آپ کی زبان غیبت سے، چغل کھوری سے، جھوٹ سے جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تب تک بات رہیں گے. اپنی زبان سے کچھ بھی باتیں نکالیں گے اس محفل میں سوائے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ممکن نہیں ہے کہ آپ کچھ اور نکالیں. یہ جملے جب آپ کی زبان سے نکلیں گے تو بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. آج بہت سارے لوگ اس وقت سو رہے ہیں، بہت سارے لوگ یا تو موبائل دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ غیر شرعی کام کر رہے ہیں. ان کے بنسبت آپ دین کی محفل میں بیٹھ کر دین کی باتیں سماعت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کتنا محبوب اور کتنا پسندیدہ ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا بہترین موقع فراہم کیا کہ آج اگر یہ محفل نہیں سجی ہوتی تو شاید ہی کوئی یہاں پہ دین کی باتیں سننے کے لیے آتا. لیکن اللہ رب العزت کی توفیق ملی، آپ یہاں تشریف رکھے ہیں، دین کے تعلق سے باتیں سماعت کر رہے ہیں اور حتی الامکان کوشش کریں اٹھنے کے بعد جس طریقے سے اس کانفرنس کا نام رکھا گیا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس. معاشرے میں بگاڑ ہے تبھی تو اصلاح معاشرہ کا نام دیا گیا اس کانفرنس کا، ورنہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس یا سیرت مصطفیٰ کانفرنس دیگر بھی نام دیا جا سکتا تھا، لیکن اصلاح معاشرہ کانفرنس نام دینے کی کیا وجہ؟ معاشرے میں بگاڑ ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر میں زندگی جینے کا جو ضابطہ دیا، عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے لیے ماڈل، عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما. عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ. حضور فرماتے ہیں شباب قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. جب تو بڑھاپا آئے گا، جب بڑھاپا آئے گا تو بستر سے اٹھ نہیں پائے گا. بڑھاپے میں ریح خارج ہونے کی بیماری، بڑھاپے میں سرسرے بول کی بیماری. جب تو بوڑھا ہوگا اس وقت اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر پائے گا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا شباب قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. جب بھی تم جوان ہو، ابھی تم 10 گھنٹے باوضو رہ کر قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتا ہے.
बावजूद 10-10 घंटे तू मस्जिद में रह सकता है। जवानी में नमाज़े फर्ज के अलावा चाश, इशराक, तहज्जुद, अवाबील भी पढ़ सकता है। जवानी में 10-10 घंटे तक तू हल चला सकता है। जवानी के अय्याम 10-10 घंटे तक तू दुकान में बैठकर बिजनेस भी कर सकता है। जवानी में बिजनेस भी कर, जवानी में इबादत भी कर, जवानी में दूसरों की खिदमत, आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं दूसरों की खिदमत करना 10 साल की इत्काफ से बेहतर है। एक मरतबा मस्जिद नबवी में एक सहाबी रसूल इत्काफ की हालत में है, दूसरे ने आकर कहा हाजत में जरूरत है मेरी मदद कीजिए। वो मस्जिद से बाहर निकलने लगे सहाबी रसूल। तीसरे शख्स ने कहा कि आप इत्काफ की हालत में मस्जिद में हैं और आप बाहर निकल रहे हैं। वो सहाबी रसूल ने आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कब्र अंदर की तरफ इशारा करके कहा था कि मैंने इस साहिब कब्र से सुना है जो किसी मुसलमान भाई के काम आ जाता है। सरकार फरमाते हैं कि 10 साल की ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में इत्काफ की हालत में, और वो ये फरमा रहे हैं कि आप क्या वो हदीस क्या वो नहीं सुनी, वो हदीस खैरुन नास में यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए अच्छा, अपने लिए खाना पीना और न जाना कोई कमाल की बात नहीं, बल्कि अपने से दूसरे को फायदा पहुंचाना कमाल की बात। आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या फरमाया, शबाबका क़ब्ल हरम, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ। उसके बाद आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्या फरमाते हैं, सेहतका क़ब्ल सक़म। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं सेहतका क़ब्ल सक़म, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ। जब तू बीमार होगा तो बोल नहीं पाएगा, जब तू बीमार होगा तो लोगों के लिए तू बोझ बन जाएगा, जब तुम बीमार होगे तो अपने घर वालों के लिए भी बोझ बन जाएगा। इसलिए फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ ले। जब तू बीमार हो जाएगा तो तुम्हारा जिस्म थर्राने और कांपने लगेगा। इसलिए जिस वक्त सेहत और तंदुरुस्ती है उस वक्त अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझ ले। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर, अपनी जिंदगी बसर करोगे तुम यहां भी कामयाब होते हुए नजर आओगे, कल क़यामत के मैदान में भी कामयाब होते हुए नजर आओगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमारे लिए मॉडल है। पिछली कौम जितनी भी होगी, चाहे ज़िना की वजह से कौमें आज का मामला कौमें सबा का मामला, बलअम बिन बाऊरा ने अपनी कौम से कहा मैं तो बददुआ करने लगा लेकिन मेरी ज़बान कुत्ते की तरह बाहर आ गई। अब तुम चाहते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कामयाब ना हो, तो एक काम वो काम ये है कि अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को, अपनी बहन सजा के संवार के दुल्हन बना के बनी इस्राएल की कौम में घुसा दे। एक आदमी ने भी अगर ज़िना कर लिया तो समझ लेना वो कौम होकर नाकाम होकर चली जाएगी। बलअम बिन बाऊरा रहने पर उस कौम में के काफिरों ने अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को, अपनी बहनों को सजा के संवार के दुल्हन बना के बनी इस्राएल की कौम में घुसा दिया। एक बड़ी इस्राएल का रईस मालदार उसके होश को फरेफ्ता हो गया, उसको अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने कहता है ये मेरे लिए हलाल है या हराम है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मेरे लिए हराम है, जल्दी से इसको अपने से जुदा कर दे। लेकिन उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानी, उन्हें ले जाकर खेमे में ले जाकर ज़िना करना शुरू किया। इधर ज़िना शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब नाज़िल हुआ कि 2 घंटे के अंदर 70,000 इस्राएल मारे चले गए। 2 घंटे के अंदर 70,000 इस्राएल की मौत हो गई। आप अंदाजा लगाएं कि वहां तो ज़िना किया था, 70,000 इस्राएल मारे चले गए। अब आंख बंद करके अपने सीने पर हाथ रखे, अपने समाज और सोसाइटी का मुहासबा करें। वहां तो एक आदमी ने ज़िना किया था, हमारे समाज में कदम पे ज़िना कर, कदम पे उल्लू बैठे हैं। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान के लिए। यहाँ तो हर शाख में उल्लू बैठा है, कदम गुलिस्तान क्या होगा, चाहे दबाए, चाहे आंधी का दबाए, चाहे जलजले का दबाए, ये सारे उन
पिछली कौमों के अज़ाब का एक हिस्सा है। कौम आद को अल्लाह ने लंबा लंबा बनाया था, पत्थरों को तराश तराश के शानदार बनाए थे, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी बढ़ी, अल्लाह ने उस पे आंधी मुसल्लत कर दी, आंधी ने पूरी तबाह बर्बाद कर दिया, पूरी तबाह बर्बाद हो गई। कुरान मुक़द्दस में वो वाक़या आया हुआ है, इसमें कौम आद के ताल्लुक से फरमाया गया, इस तरीके से मर जमीन से गिरे, ऐसा लग रहा था कटा हुआ दर्द गिर गया है, सारी तबाह बर्बाद हो गई। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यमन में एक कौम पैदा की थी, उस कौम का नाम है कौम सबा। इस कदर खुशहाली दी थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, न उसके कौम में कमल था, न उस कौम में चोटी थी, न उस कौम में किसी किस्म की कोई चीज थी। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह बात 13 नबियों की हिदायत भेजा था, 13 नबियों की हिदायत भेजा था। इतनी खुशहाली दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम सबा को, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बेहतरीन, इतना खुशगवार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम सबा को दिया हुआ था कि अगर कौम सबा के बाद से अगर कोई सर पे टोकरा लेकर सिर्फ गुजरता, इस तरह पके हुए गिरते थे, सिर्फ गुजरने की वजह से वो टोकरा भर जाता था। इस तरह खुशहाली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम सबा को दी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की। जब उन सरदार का बेटा बेसब्री में इस तरीके से सोचा था कि जिस तरीके से बात बाइश है, जिस तरीके से ताकत का आयश है, जिस तरीके से बगैर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी खुशहाल जिंदगी दी है, उसी तरीके से मेरा बेटा भी रहेगा। जब बेटा बड़ा आसमान की तरफ उठ के वो काबिल हो गया और अल्लाह की कहने लगा कहीं अल्लाह को हमके अज़ाब आ जाए, कहीं अल्लाह हमको जो नेमतें मिली है ये सारी नेमतें छूट जाए, यानी दौलत और ऐश ऐसा शरीफ बनाया, इस खुशहाली दी थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। यानी किसी किस्म की उस गांव में किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी, ना मक्खी थी, ना खैमर था, ना चूहा था, किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी खुशहाली देने के बावजूद भी कौम सबा को आफत आई, कौम सबा ने खूब रवैया बनाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ दिनों की छूट दी, उसके बाद उन लोगों ने बागात की सिंचाई के लिए 3 तालाब बनाए थे, एक पत्थरों को तराश तराश के, एक तालाब उसके ऊपर, एक तालाब उसके ऊपर। अल्लाह के हुक्म से एक चूहा उस तालाब में सूरना शुरू किया और ऐसा धीरे धीरे वो सूरज बड़ा होने लगा। एक सारे लोग अपने घरों में मस्त हैं, ऐसा पानी ऐसा वो बांध टूट गया और सारे तालाब का पानी इसके सबा में घुसा। कुरान मुक़द्दस में आया हुआ है इस कदर तेजी से पानी घुसा कि सारा बाग सारा बगीचा बर्बाद हो गया, सारे गांव डूब गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह सबा में क्या बताया है, लक़द काना लिसबई, यानी सबा में तुम्हारे लिए निशानियां है। अल्लाह नेमतें देना भी जानता है, नेमतें छीन कर तबाह करना भी जानता है। अल्लाह फिरौन को हुकूमत देना भी जानता है, फिर 4 साल की लंबी उम्र देकर पानी में तबाह के मारना भी जानता है। अल्लाह को खजाना देना भी जानता है, फिर खजानों समेत में खजाना भी जानता है। अल्लाह नमून को हुकूमत देना भी जानता है, एक बच्चों के जरिए उसे मारना भी जानता है। अल्लाह इज्जत ने हमें बेहतरीन खुशहाल जिंदगी अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी खुशहाल जिंदगी अता फरमाने के बावजूद भी अगर हमारी जिंदगी आने वाली हो, हमारी जिंदगी में अगर इस्लामियत दाखिल ना हो, आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने और शरीयत के मुताबिक हमारी जिंदगी ना हो, तो फिर याद रखना जिस तरीके से कौम सबा का मामला हुआ था, जिस तरीके से कौम आद का मामला हुआ था, जिस तरीके से कौम का हाल हुआ था, मुमकिन है कि ऐसा हाल हमारे साथ हो जाए। इसी तरीके से इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशहाल जिंदगी अता फरमाई है। आका दो अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक तो हमारे और आपके दरमियान सारी चीजों को खोल के उलमाए किराम बयान कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में हम अपनी जिंदगी में उसको हम अपनी जिंदगी में उसे अमल में नहीं ला रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज अमल में नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से फिलिस्तीनियों का मुसलमानों का जो हाल हो रहा है, जो मामला परमा के मुसलमानों का हुआ था, हो सकता है कि मुमकिन है कि हमारे साथ भी ये मामला हो। हिंदुस्तान में चीन होता हुआ है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में क्या फरमाया, इन्नल्लाह यहू बिहादिल किताब, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम को खुद किताब के जरिए यानी जिन लोगों ने कुरान मुक़द्दस को पकड़ा है, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमाने आने शान पर अमल किया है, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के
फरमाने आले शान को अपने सीने से लगाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ज़मीन से उठाया है, आसमान की बुलंदी को पहुंचा दिया है। और जिन लोगों ने कुरान मुकद्दस की आयत पीठ के पीछे रखा, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमाने आले शान पर अमल नहीं किया, जिन लोगों ने अलैहिस्सलाम के फरमाने आले शान पे अमल नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दुनिया में भी ज़लील किया, लोगों की निगाह में भी ज़लील किया है, और क़यामत के मैदान में उसको ज़लील करता हुआ नजर आएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आका दो जहां अलैहिस्सलाम के फरमाने आले शान पर अमल करने की कोशिश करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जीवन के क्षेत्र में हमारा गाइड किया है। हमें जीना कैसे है, हमें खाना कैसे है, हमें रिश्तेदारों से मिलना कैसे है, हम लोगों के साथ बात करें तो किस तरीके से बात करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजों को खोल कर बयान किया है। जब आप आए तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आले शान करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ज़मीन से उठाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अकायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने वाली शान अगर हमारा अमल नहीं हुआ, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस सारे लोग अकायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आले शान के मुताबिक कुरान मुकद्दस की आयतें करीमा के मुताबिक जो बातें आप तक पहुंचाई जा रही है, आप उसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने कौम सबा का वाक़ा पेश, कौम आद का मामला पेश। कैसे मामला थे लोग, आज तो हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन कौम सबा का मामला क्या था? कौम सबा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी खुशहाली दी थी कि उनको कमाने खाने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार बागात दे दिए थे जो इस कदर फल लगते थे कि सिर्फ गुजरने की वजह से टोकरा भर जाता था। इस कदर खुशहाली देने के बावजूद भी उन लोगों ने यके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 13 नबियों को 12 नबियों को उनकी हिदायत के लिए भेजा था। तमाम नबियों को उन्होंने झुकाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ दिनों की छोड़ दी, पूरी को बर्बाद कर दिया और आने वाले लोगों के लिए एक इबरत। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर कुरान मुकद्दस की आयतों के अंदर जो चीजें बयान की गई है, आज हम देख रहे हैं गैरों के पास माल और दौलत की फरावानी हमारे पास नहीं है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह ज़ुखरुफ के अंदर में क्या फरमाया? लौला अयकुन नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिज़्ज़तिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में फरमाता है, अगर ऐसा नहीं होता कि सारे लोग एक मिल्लत पे जमा हो जाते, यानी सारे लोगों के काफिर होने का अंदेशा न होता, तो लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिज़्ज़तिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। अल्लाह फरमाता है कि मैं रहमान के मुनकिरों यानी खुदा के मुनकिरों को इतने खुशहाल जिंदगी दे देता, इतने माल और दौलत दे देता उन लोगों को कि उनके घर की छतें, उनके घर की सीढ़ियां सोने और चांदी की बनी। अल्लाह, अगर ऐसा नहीं होता कि काफिरों के काफिरों के सोने और चांदी उनके घरों को देखकर सारे लोग काफिर हो जाते, अगर ऐसा नहीं होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तो मैं रहमान के मुनकिरों को यानी खुदा के मुनकिरों को इतना इतनी खुशहाल जिंदगी में उनको दे देता है, उनके घर की छतें, उनके घर की सीढ़ियां में सोने और चांदी की बना देता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया शरीर है, शरीरों को बेतहाशा है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया जी ये दुनिया मुर्दार है, उसको चाहने वाला कुत्ता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत। कैद खाने से तशबीह क्यों दी? आकाए दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कि कैद खाने के अंदर में जब कोई कैदी रहता है तो वो कानून के पाबंद रहता है, हर वो चीजें खा नहीं सकता, हर वो चीजें कर नहीं सकता, वही चीजें करेगा जो कानून से इजाजत देगी, वही चीजें मुसलमानों की है। हम दुनिया में जी रहे हैं 60 साल जिंदगी, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत का एक
50,000 سال کا ہوگا جس میں 25,000 سال تک مومن اور کافر سارے لوگ اپنے اپنے عمل کے حساب سے سارے لوگ رکھتے رہ جائیں گے. اللہ بندوں سے کلام نہیں کرے گا. 25,000 سال کے بعد شفیع کی تلاش ہوگی. تب اللہ کے رسول آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سمجھے میں سر رکھیں گے اور شفاعت کریں گے. تو اللہ فرمائے گا شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی. 25,000 سال کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. لیکن یہ 25,000 سال اللہ رب العزت بندوں سے کلام نہیں کرے گا. اس کے مقابلے میں یہ 60 سالہ زندگی یہ تو پانی کا بلبلہ ہے. ایک چنگاری ہے یہ فوراً ہو گئی. یہ کیا حساب ہوگا؟ جناب نوح علیہ السلام 950 سال دنیا میں زندہ رہنے کے بعد جب آپ کا وقت وصال آیا تو کسی نے پوچھا حضور آپ 950 سال دنیا میں زندہ رہے کیسا لگا؟ جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں 950 سال ایسا لگا جیسے کہ ایک مکان ہے اس کے 2 دروازے ہیں. ایک دروازے سے گھسا میں دوسرے سے نکل گیا. مسلمان آخرت کی باتیں بولنا شروع کرے. آخرت کی سوچے. اللہ بھی دیکھ رہا ہے. دونوں کاندھے پہ فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں. یہ زمین کی کیبرا ہماری قریبی کو نوٹ کر رہی ہے. تو قیامت کے میدان میں یہ زمین کہے گی جو میزی کو حدیث اخبارها بان ربها زمین خبریں بتائے گی. اس زمین پر بیٹھ کے کس نے اللہ کو یاد کیا؟ اس زمین پر بیٹھ کے کس نے کیا ظلم کیا؟ اس زمین پر بیٹھ پردیش میں یا ہوٹل میں یا بھی سوادیش میں کس نے کیا ظلم کیا؟ ساری اس زمین پر آئے گی. اللہ فرماتا ہے اللہ واللمن ایدیہم. اللہ فرماتا ہے قیامت کے میدان میں تمہارے منہ پہ مہر لگا دوں گا. قیامت کے میدان میں تمہارے ہاتھ سے بات کریں گے. اس ہاتھ سے کون سا کام لیا گیا؟ تمہارا پاؤں سے کلام کرے گا. اس پاؤں سے کون سا کام لیا گیا؟ یہ دنیا کی ایک سی زندگی جو اللہ رب العزت کی 1 سال کی زندگی جو 1 سیکنڈ سے بھی کم ہے اس کو ہم نے بہت سمجھ لیا ہے. بہت دن تک دنیا میں زندہ رہنا ہے. بچوں کی زندگی سجانی ہے. سماج میں سب سے مکمل مقابلہ کرنا ہے. جبکہ آقا دو جہان اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی باتیں کرے. لا عیش الا عیش الاخرہ. آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام. آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. حضور اللہ تعالی علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پتھر مت اٹھائیے آپ کی خدمت ہم کریں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں میں تمہارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتھر اٹھاتے تھے کہتے تھے لا عیش الا عیش الاخرہ. آرام نہیں ہے آخرت کا آرام. آقا دو جہان علیہ السلام ہمیشہ آخرت کی باتیں کرے. مصطفیٰ کا غلام صرف دنیا کی باتیں کرے. اسی دنیا دارانہ سوچ نے میرے دل کو کمزور کیا. اسی دنیا دارانہ سوچ نے میرے پاس کو کمزور کیا. اسی دنیا دارانہ سوچ نے ہمیں حرام پہ آمادہ کر دیا. آج گلی گنجے بچے ہیں. آج چائے کی دکان پہ چائے کی دے کر چغل خوری کے اڈے سجا رہے ہیں. وہاں پہ آقا دو جہان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے والی شان کے مطابق اللہ رب العزت کی قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کے مطابق یوم اذن تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ زمین ساری خبریں بتائیں گے کہ کون یہاں پہ بیٹھ کے غیبت اور چغل خوری پھر سجایا ہے. وہ ساری خبریں وہ زمین بتائے گی. اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ کل قیامت کے میدان میں سارا خطہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. اس لیے میں آپ سے بہت کہنا چاہتا ہوں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے والی شان کو سینے سے لگائیے. سینے سے جب آپ لگاتے جائیں گے آپ کی زندگی بھری ہوئی نظر آئے گی. آپ کی اخروی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی ہے یہ قیامت تک کے لیے مشورہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو چیزیں ہمیں بیان کرنے کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غور و فکر کرنے کے تعلق سے جو اجازت دیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا ساعۃ خیر من عبادۃ سنۃ. یعنی ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا ایک سال بعد سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے؟ آج جو چیزیں مسلمانوں کا کام تھا وہ ایک غیر مسلم کر رہا ہے. جبکہ قرآن مقدس میں سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں کیا فرمایا ہے؟ فرماتا ہے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا فرمایا گیا ہے؟ ان اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی
جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اس آیت کریمہ میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ زمین آسمان کی پیدائش میں رات اور دن کے بدلوں کے آنے میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں. عقل مند وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہتا ہے اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتا رہتا ہے. بغیر کسی کے آسمان کھڑا کیسے ہے اور یہ زمین سمندر پہ ٹکی کیسے ہے؟ زمین کے نیچے پانی ہی پانی ہے. اس پانی پہ یہ زمین کیسے ٹکی ہے؟ 110 منزلہ مکان کیسے تیار ہو رہا ہے؟ اس زمین پہ تیز رفتار ٹرینیں کیسے دوڑ رہی ہے؟ اور یہ آسمان بغیر کسی کھمبے کے کیسے کھڑا ہے؟ اور یہ آسمان پہ چاند اور سورج کی کن کیسے لٹکی ہوئی ہے جو اپنے وقت مقررہ پہ چاند اور سورج محو گردش ہے. دنیا میں آندھی آئے یا طوفان ایک سورج نکلنے میں تعمیر کرتا ہے نہ ڈوبنے میں تعمیر کرتا ہے. یہ سمپورن ہمارا سارا سسٹم قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے عقل مند وہ ہے جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے. اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا. میں چاہے جتنی عبادت کروں لیکن یہ کا شکر سے آسان ہو جائے گا. دعا فضل سے کو جان کی آگ سے بچا. یعنی جیسے فکر بڑھتی جاتی ہے ویسے اللہ کی نعمتوں کے تعلق سے اس کا انداز بدلتا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. قرآن مقدس کی آیتوں پر اپنی زندگی کو سجانے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رہنما اور ماڈل ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مقبول صاحب اور ان کے جتنے بھی برادران ہیں تمام لوگوں کے جائز مقاصد کو پوری عطا فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.